Dodo TV। रातिर समय थिला फोन रिंग हैला। दिनेश फोन उठेला। हेलो किए कहूछ? दिनेश मु राजू सुन शीघ्र हम फैक्ट्री को फैक्ट्री निया लागी लक्ष लक्ष टंकार जिनिस जली पड़ी पाउंस हो गला हमें बर्बाद हो गले। मु एक कथा सुनील आ हेमंत को भी कहि देछि तू भी शीघ्र आ। हाँ हाँ मु पहुँचुछि। हाँ मते तो लागुछि से फेरी आसीछि। से कहिथिला ना से फेरी आसीबो। आम माननकु काहाकु भी छाड़िबोनी। बोधे से आरंभ कर सारलानी। आउ एबे आमर भी समय आसी गलानी। कौन किछि भी कहूछु? एमिति किछि भी नहीं। से केमिति फेरी पारिबो? किछि भी कहिबु तू? हाँ किंतु हेमंतर कथा भी तो सत ही पारे। मो आखि सामना रे तो आज भी ता चेहरा आसी जाए। मु सेते बेले तुमनको कहिथिली एमिति करनी, किंतु जे पर्यंत मु किछि करि थांती तुमको अटकेई थांती। तुमे माने तो सबु करि सारिथिलो। हौ ए सबु कथा एबे बंद कर। सबु ठीक अछि। आमे किछि बेसी ही भाबी दउछे। बुझी पारिलो? ए निया तो कोनसी शॉर्ट सर्किट कारणनु भी हेई पारे। लेट्स गो होम। कोई सुहाना सफर और ये मौसम हंसे अरे साइड हुआ, अरे सामने साइड हुआ। एमिति कही कही से गाड़ी रू निजर बैलेंस लूज कर देला। ता गाड़ी गर्तरी पड़वा को जाऊ ही थिला कि हठात अटकी गला। दिनेश को गोटे छाई ताड़ को आसुथवार देखा गला। तू छाड़ी दे मते मते क्षमा करी दे। से छाईटी किछि भी उत्तर देलानी। आउ दिनेशर गाड़ी को गर्तरे धक्का मारी देला। आ गोटे चित्कार सहित गाड़ी गर्तरे पड़ीगला। दिनेशर शव रखा जाइथिला। पुलिस वाला क्राइम सीन रे थिले। राजू, हेमंत आ सुनील मध्य। तुम तीन जन को कहारी ऊपर संदेह अछि? ना ना सेमिति किछि नहीं। ठीक अछि। आउ सेमिति भी एविडेंस भी किछि मिलेनी। एटा गुटे नॉर्मल एक्सीडेंट केस लागुछि। पुलिस सेठारु चली गला। एक्सीडेंट केमिति हेई पारे? दिनेश रास्ता दे प्रतिदिन आसुथिला। आउ एते भलो ड्राइवर भी थिला। ताहले एक्सीडेंट केमिति? के जाने किछि भी बुझी हेउनी। किंतु मते तो एबे डर लागिलानी। से तीन जन एबे सेठू निज निज घर को चली गले। परदिन सकाळे राजू हेमंत को कॉल कला। ऑफिस केते बेले आसीबू? मीटिंग अछि ना आजी? स्विमिंग करूची। घंटा भीतर आसुची। ठीक अछि शीघ्र आ। फोन कटी गला। हेमंत निज घरर पूल रे स्विमिंग करूथिला। जे पर्यंत टिके स्विमिंग न करिछि दिनर आरंभ ही हुएनी। अन्य काहारी बंगले रे ता स्विमिंग पूल रे स्विमिंग करिबार मजा ही किछि अलगा। हां ना? के अछि एठी? हेमंत को पिसाचिनी देखा गलानी। हठात स्विमिंग पूल रे वाटर लेवल बढ़िया को लगिला। आउ हेमंत बंचाओ बंचाओ कहि कि पूल रे बुड़ीवा को लगिला। हेमंतर शव पड़ीथिला। सुनील सेठी ही थिला। से राजू को कॉल कला। राजू कौठी अछु तू? तू जानिलु हेमंत सहित कौन हैला? हमर आउ जने सांग भी मरी गला। तू शीघ्र आ। मु आसीबिनी। मु जानी गली से ही सब करूची। से फेरी आसीची। सुन सुनील से फेरी आसिला। मु एठू ए देशरू सबुठारू दूरे पळौची। तू भी पळै जा। मु निज जीवन बंचौची। से छाड़िबनी हमकु। एबे मोर पाली। कहलु तू
एबे तोर ही पाली। एबे तू एठू बंचिकी जाई पारिबुनी। एबे तू निश्चय मरिबु। राजू पछकु बुलिकी देखिला सामनारे गोटे भयंकर पिशाचिनी छेड़ा होइथिला। तू 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 फेरी आसीछु, मते छाड़ी दे, क्षमा करी दे, मु तते गुहारी करूची। हाँ मु फेरी आसिली। आउ एबे जेमिति तो सांग गले तू भी जीबू। कौन कहलु तू? क्षमा करी देबी मु तते करि पारिबिनी। केमिति करि देबी? तू आउ तो सांग माने मो सह छलना कल। मो घरे काम करुवा चाकर थिला तुमे माने। आउ तुमे माने मिसी मते मारी देल। मो छोटो झियो को भी मारी देल। तते केमिति छाड़ी देबी मु? पैसा लोभरे तुमे माने राक्षस होई गल। आउ तू मोठारु क्षमार आशा रखुछु। हमर भूल हे जाइछि, प्लीज क्षमा करी दे। तू ए प्रॉपर्टी पैसा सब नै जा, मते छाड़ी दे। केमिति मूर्ख भली कथा कहूछु? ए सबुर मु कौन करिबी? इबे मते बास खाली शांति दरकार। आउ सेटा ए सबुर नुहे तते मारी के ही मिलिबो। तुमे माने निज लोभ कारणरु मते मारी देल। मो छोटो झियो को भी छाड़िलनी। आजी तते तो पापर दंड मिलिबो। मु करिबी तो पापर हिसाब। एमिति कही पिशाचिनी राजूको पवनरे उठैदेला आउ नखरे ता बेकको क्षताप्त करी सामना कान्थ आडको फोपाडिदेला। पैसा लोभी मारी देल मते। आउ मो छोटो झियो को पैसा पाई। छी एबे तू मर। एतिकी कही पिशाचिनी राजूको मारिदेला। सेतिकी बेले राजू रूमर कवाट खोलिला। सुनील आसिला और पिशाचिनी को देखिला। तू तू देख, मु किछि करिनी, मते मारिबुनी, मते छाड़ी दे प्लीज। भूल करिथिलु तू। हाँ तू मते मारिनु, किंतु ए तीन जनक विषय अभियोग भी कलुनी। किंतु मु तते मारिबिनी। एबे तू ही मते मुक्ति दबु। तू जहा कहबु मु करिबी, सबु करिबी मु। हाँ ये सब प्रॉपर्टी जहाँ सब एमाने रखिथिले मो झियो नारे तार गोटे ट्रस्ट खोलिकी गरीब छुआंकर साहाय्य कर। ये काम शीघ्र कर आउ मते मुक्ति दे। मु एमिति ही करिबी। एबे मु जाउची, किंतु ए सबुर दायित्व मु तते देकी जाउची। मु एबे केबे फेरिकी आसीबिनी। मो प्रतिशोध पूर्ण हैला। सहर ठारू बहु दूररे गोटिए गाँ थिला जेउठी बेसी किछि लोक रहु नथिले। से गाँर अवस्था बहुत खराब थिला। ना भल भावरे वर्षा हेउथिला ना खेतरे भल फसल हेउथिला। सेई गाँरे गोटिए काली नामक झियो रहुथिला। एमिति तो ता ना कलावती थिला, किंतु तार श्यामल रंग कारणरु गाँ लोके ताकू काली नारे थट्टा करुथिले। गाँ लोके गाँर खराब अवस्थार कारण कालीकू ही भाबुथिले। कारण जेबेठू कलावती जन्म होइथिला सेबेठू गाँर अवस्था हठात बिगिड़ी जाइथिला। कलावती एथिपाई बहुत रागुथिला। से गाँ लोकंकु एई कथा पाई बहुत थर मना करिथिला, किंतु गाँ लोके ता कथा सुनु नथिले। सबुदिन परी कलावती मंदिर पाई कही घरु बाहरी गला। बहुत राति हेगला परे भी से न आसीबारु ता घर लोके बहुत चिंतारे पड़ी गले। केही ता माँ बापा को कहिला कि कलावती बहुत दिनरु किछि चिंतारे थिला, बोधे से किछि करि देइनी तो। आउ केही कहिला मंदिर रास्ता रे गोटिए गभीर को अछि, बोधे काली सेथिरे देई। ए सब तुमे कौन कथा कहूच? आम साहाय्य न करी तुमे आमको ही डरौच। कलावती तुम मानक पाई ही चिंतारे थिला। तुमे माने सबु बेले ताकू काली काली कही थट्टा करुथिला। जदि ताकू किछि हेई गला तुमे माने ही तार दायी हेबो।
ଚାଲ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାଳୀକୁ ଖୋଜିବା, ମୋ ମାନେ କି କଳାବତୀକୁ ଖୋଜିବା। ସବୁ ଲୋକେ କଳାବତୀକୁ ପୁରା ଗାଁରେ ଆଉ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନେ ମନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ କି ଭଲ ହେଲା ଯେ ଗାଁରୁ ସେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ କି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କଳାବତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ରାତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଖବର କାହାକୁ ବି ମିଳିଲାନି। ଭାଇ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାଳୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ଆରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କାଳୀକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇ କଳାବତୀ ନ ମିଳିବାର ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଳାବତୀ ହଜିବାର ଦୁଃଖ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆରେ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆମ ଗାଁରୁ କାଳୀର କଳା ଛାଇ ଉଠିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି। ତା ପରଦିନ ହିଁ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାହୁକାର ଆସିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମିଲ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନେଇ ନେଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ମନରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ କଳାବତୀର ମା ବାପା ଝିଅ ନ ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରରେ ମରାମତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମରାମତି ସରିଲା ପରେ ମିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦିନ ରାତି ମିଲ୍ରେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ମିଲ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମିଲ୍ରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ଏ ବିଜୁଳିକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଯାଏଁ ତ କେବେ ଯାଇନି। ଦେଖିଲ କୋଉଠି ତାର ଫାର ଜଳି ଯାଇନି ତ? ଦେଖିଲ? ସେତେବେଳେ କାହାରି ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କିଛି ତାର ଜଳିନି, ଏଇ ଅନ୍ଧାର ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ତୁମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ତୁ କିଏ? ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡରଉଛୁ? ତୁ ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମୁଁ ଭୂତ, ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ତୁ ବହୁତ କ'ଣ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଚାଲ ତୋଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନା ନା ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆମେ ତୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିଛୁ? ତୁମେ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିବ? ଖରାପ ତ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମର। ତୁମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। କାଲିଠୁ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବ ତ ଭାବି ନେବ ତାକୁ କୋଇଲାରେ ପକେଇ ଜଳେଇ ଦେବି। ନା ମୁଁ ଭୂତ, ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ନା ନା, ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଦେହରେ କୋଇଲା ଲଗଉଥିଲା ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? କୋଇଲା କାଇଁ ଲଗଉଛ? ଲୋକ ତ ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କୋଇଲା ଲଗଉଛ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି କରିବାକୁ ଦେ। ଏତିକି କହି ଗାଁ ଲୋକଟି ମିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖି ଗାଁର ଛୁଆ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ କଲୁ, ଏ କଳା ଲଗେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଲୋକ ତ ଖାଲି ମୁହଁ କଳା କରନ୍ତି, ଏ ତ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଟି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଆଖି ତଳକୁ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହସିଲେ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ବି କଲେ। ପରଦିନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରମିକଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା।
22 दिन पर्यंत सबु गाँर श्रमिक निज देहरे कोइला लगई मिल रे पहुंचिले तो सेमाने देखिले जे सहररु साहुकार फेरी आसीछंती। ये सबू कौन ए सबू मो पछरे कौन चली मो मिल रो कपड़ा खराब करिवो ना कौन तुम मानंकु जेल पठेई देबी ना ना आज्ञा आमको क्षमा करि दियो आमर किछि भूल नाही। गाँ लोके साहुकार रो भयरे निजर पूरा कहानी ताकू कहिदेले। अच्छा इच्छाधारी साप केमिति देखा जाए तुमरो इच्छाधारी साप कौन कहे तुमरो इच्छाधारी साप ना मु पिशाच ना मु भूत मु हेउची इच्छाधारी साप। एया शुणी सबु गाँ लोके स्तब्ध हो गले आउ डरी डरी पचारिले आज्ञा एइटा आपनको केमिति जଣା? ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ ମୁଁ ହିଁ ସାହୁକାରର ରୂପ ଧରି ତୁମକୁ ସବୁ କାମ ଦେଲି ଏ ସବୁ ଖେଳ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ଆମେ କଣ ଅପରାଧ କଲୁ ଯେ ତୁ ଆମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ? ତୁମେ ନିଜ ଦୋଷ କଥା ପଚାରୁଛ କୁହ ଏବେ କଳାବତୀ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? କଳାବତୀ 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 ମୁଁ ହିଁ କଳାବତୀ ଯାହାକୁ ତୁମେ କାଳି କଳା କହି କହି ବଞ୍ଚିବା ଅସାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲ ସେଇ କଳାବତୀ ମୁଁ। ସାପର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାପ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି କେମିତି ତାଙ୍କ କଟୁ କଥାରୁ କେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ନିରାଶ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ନିରାଶାକୁ ନୀତି ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। हे प्रभु ये तुम्हें मते की प्रकार जीवन देइछ सबुदिन लोकंक कथा शुणुची मु काहे कि तुम्हें मते हेमिति कल केबे मो डाक शुणिब कौन केबे मो रूप बदलिब जदि तुम्हें मो डाक न शुणिल तो एई नाग परि तुम बेकरे गुड़े मो प्राण देई देबी। ମୁଁ ଆଶାହୀନ ହେଇ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ଦେଲେ। କଳାବତୀ ତୁ ନିରାଶାର କାରଣ ତୋ ରୂପ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଲେଖାଯିବ। ଲୋକେ ତତେ ଏଇ ରୂପ ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି कि तू जेबे चाहेबू तेबे तो रूप बदली पारिबू तते इच्छाधारी सापर आशीर्वाद दौचे। एई सबु कथा कही साप कलावतीर रूप धारण करी निज घर आड़कू जीवाकू लागिला। आमको क्षमा करी दे कलावती आमे किछि दिन रे गाँ लोकंक कथारे दुखित होई गलु आ तते तो आमे वर्ष वर्ष धरी हैरान करिचु आमको क्षमा करी दे। केबे भी काहाकू भाबिबनी नीच आउ तुच्छ नहेले फेरी आसीब अभिशप्त साप। ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେବିନି ମା ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଡ଼େଇବେ। କରିବାକୁ ହେବ ପୁଅ देख बापा भी କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କରେଇବିନି। गोलू स्कूल पाई बाहरी गला। ए पिला जदि बଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। राजगढ़ गाँर जमीदारଙ୍କ पुଅ आज पूरा 4 वर्ष पर निज स्त्री आ पुओ सहित गाँ को फेरिला। उफ की गरम एते धूली। निधि प्लीज किसी दिन मैनेज करनियो ना। स्टेशन रो तांको गोटिए दामी कार जमीदारଙ୍କ घर को नहीं गला। आसी गला मो पुओ केते बड़ हो जाइछि मो राजा पुओ। नमस्कार बापा नमस्कार काका। खुशी रे रुह भीतर को जाई टिके आराम करिनियो संध्यारे चा पीला बेले कथा हवा। से दुहे भीतर को चली गले। समस्ते चा पी पिउ कथा होउथिले। बापा तुमे मुंडन काहे की कल? सबु वर्ष ए गाँरे नंडा हेबार कार्यक्रम हुए सबु गाँ लोके सेई दिन नंडा हुअंती। यार किछि विशेष कारण अछि कि? गोटिए गाँर परंपरा अछि आउ सेई परंपरा पाई आमे बिट्टू को भी नंडा करेबा। निधि एक कथा सुनी रागी भीतर को चली गला। किछि समय परे नीलेश ए सब कोन केते
ଏତେ ଭଲ ଚୁଟି ଅଛି ବିଟ୍ଟୁର, ମୁଁ ତାକୁ ନଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମେ ରାଗନି, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି। କିଛି ବି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନିଅ, ବିଟ୍ଟୁ ନଣ୍ଡା ହେବନି ବାସ୍। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ନିଲେଶ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ପ୍ରୀତମ, କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ। ତୁ କହ। ମୋର ବି ସବୁ ଭଲ। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ବିକୃତିକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯାଏ ଅଧା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ନଣ୍ଡା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତା ତ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଗାଁର ବାହାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି ରାସ୍ତା କହିପାରିବେ। ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ନମସ୍କାର ବାବା। କିଏ ତୁ? ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ନିଲେଶ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବରଗଛର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ବରଗଛ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଲୋକେ ତ ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସମ୍ଭବ କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି। ଏ କାମ ଭୂତର। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ଗଛରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଗଛଟି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ବାବା, ତୁ କୋଉ ବାବା କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଇଏ ତ କିଛି ବି କହୁଥାଏ। ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଅଛି ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ କପାଳ ପାଖକୁ ଯା ତୁ। ନିଲେଶ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସମୟ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ନିଲେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଏ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କିଏ ଧରି ନେଲା? ନିଲେଶ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା ଆଉ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବରଗଛର ଚେରକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ନିଜକୁ ସେ ଚେର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ଗାତରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସିଥିଲା। କିଏ ତୁ? ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଗାଁରେ ବରଗଛ। ବୁଝିଗଲି ତୋର ସମସ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରନି, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ପାଗଳ, କିଛି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ହବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମୋତେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଲେଶ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଗଲା, ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା କାକା? ଗାଁର କିଛି କ୍ଷେତ ଆଉ ଘର ଜଳିଗଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡନ ବି ହେଇଯାଇଛି। ନିଲେଶ ସେ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ନିଧି, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ବିଟୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ବିଟୁକୁ ଖୋଜ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ବାହାରେ ବିପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଅଛ? ନିଲେଶ ନିଧିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନିଲେଶ? ଏସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ହବ? ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁ ବିଟୁକୁ ଖୋଜ ପ୍ରଥମେ। ନିଧି ନିଜ ବିଟୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବାବା, ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବାବା। ଏ ବିପଦକୁ ତୁ ଡାକିଛୁ, ତତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାର ନଥିଲା।
ତୁ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପୁରା ଗାଁକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମୋ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି ବାବା, ଆପଣ କିଛି ବି କରି ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜର ଦୁଃଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲା। ବରଗଛରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲା। ତତେ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଗୋପାଳା ଏସବୁ କରନି, ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକଉଛୁ। କପାଳକୁ ମାରିପାରିବ ସେପରି ଭୂତ ଏବେ ଯାଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗଛରୁ ଭୂତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଡରିଗଲେ। ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଠିକ କଲୁନି। ଆଉ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଠିକ କଲୁନି। ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆଣିଛ, ଇଏ ତ ଗଲା। ଭୂତ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁଥିଲା, ଆଉ ଭୂତ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତର ଶକ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକର ଛାତିରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଭୂତ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧରି ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ନିଲେଶ, ତୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ। ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ୟାର। ତତେ ଏଇ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହା କହି ଭୂତ ବିଟୁକୁ ଦେଖେଇଲା। ବିଟୁ ଗଛରେ ଝୁଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଦାସ ବନେଇ ରଖିବି। ନା ନା, ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବିଟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। କିଶନ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବାବା, ଏ କିଶନ କିଏ? ଏଇ ସେ କିଶନ। ବିଚରା ପାଖ ଗାଁରେ କୃଷକ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଫସଲ ବିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଡକାୟତ ତା ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଗାଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା। ଆଉ ଭୂତ ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମୋଟେ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଚୁରିରେ ବହୁତ ଥର ମାରିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଡାକୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ଆହତ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲି। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି କି ସେ ଡାକୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ସେବେଠୁ ବରଗଛ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏବେ ତ ପୁଅକୁ ଚଢ଼େଇ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ଜମିଦାର ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ମୋ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା ବାପା, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ପୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ସେ ପାପୀ, ସେ ଡକାୟତ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ। ମୁଁ ହିଁ ମୋ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେ ରାତିରେ କିଶନଠୁ ଲୁଟିଥିଲୁ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ସେ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହଉଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦବ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଶାସ୍ତି ତ ମିଳିବ ଜମିଦାର, ତତେ ବି ଆଉ ତୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବି। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଏ କାମ ନ କରୁ। ଏଇମିତି କହି ଭୂତ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବରଗଛରେ ଝୁଲେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା। ଆଉ
ଏବେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେବେ କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ଭୂତ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିଲେଶ ଆଉ ନିଧି ସହରକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ କିଶନର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜେ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ନାଡ଼ା କରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।